Hello, Namaste to all. நம்ம சயின்ஸில் ஃபிசிக்ஸ் லெசன் பார்க்க போகிறோம். அதில் ஹீட் அண்டு டெம்பரேச்சர் ஃபர்ஸ்ட் லெசன். ஹீட் அண்டு டெம்பரேச்சர். இப்போ ஹீட்னா உங்களுக்கு வாட் இஸ் மீன் பை த ஹீட்? டுடே வாட் இஸ் த climate of today? Today somewhat feel cool. Tomorrow somewhat heat or cool. We can expect tomorrow climate. So today climate is cool. For heat now we feel that cool or heat. This is a heat. Temperature. What's the today temperature? 30 degrees Celsius. Tomorrow climate 37. Tomorrow climate is very hot means temperature is 35, 37 is that. So what is mean by the temperature? But the measurement of warmness or coldness of the substance is known as the temperature. What is mean by the temperature? The measurement of warmness or coldness of the substance is known as its temperature. For what is mean by the temperature? The measurement of warmness or coldness of a substance known as its temperature. How to measure the temperature? Our body heat. Today we feel some fever. What do I feel? What do you feel my temperature? We using the thermometer. Now measure the average kinetic energy of the particles of an object. The temperature is related how fast of the atoms within the substance are moving. Next, temperature units. How to measure the temperature units? There are 3 units in the temperature. What are the 3 types of temperature units? Degree Celsius, Fahrenheit and Kelvin. What are the 3 units of temperature? Degree Celsius, Fahrenheit and Kelvin. Degree Celsius. The Celsius is written as C. Centigrade is written as C. And read the degree and the degree. This is a degree. For example, 20 degrees Celsius is read a 20 degrees Celsius. Celsius is called a centigrade as. Celsius called as a centigrade. Next Fahrenheit. Next one Fahrenheit. Fahrenheit is written as F. Fahrenheit is written as F. It is read that 25 degree Fahrenheit. It is written as a 25 degree Fahrenheit. Third one Kelvin. Kelvin is written as K. For example, 100 Kelvin. It is read as a 100 Kelvin. The SI unit of temperature is Kelvin. There are 3 units of temperature units. First one degree Celsius. Second one Fahrenheit. Third one Kelvin. The SI unit of temperature is Kelvin. Next, measuring the temperature. The temperature of the object as well as approximated with the kinetic energy of the substance. High temperature means the molecules within the object are moving the faster rate. In a thermometer, the liquid gets heat, it expands and cools down, it contracts, it is used to measure temperature. Like solid and liquid objects, effect of heat is also observed that gaseous object. Next thermometer. Next topic thermometer. Thermometer is the most common instrument to measure the temperature. நம்ம பாடி ஹீட்டை மெஷர் பண்ணோம்னா நம்ம டாக்டர்கிட்ட போனால் என்ன பண்ணுறாரு?
டாக்டர் நாக்கு கடிக்கல தெர்மாமீட்டர் வச்சுருப்பாரு. தெர்மாமீட்டரில் ஒரு மெர்க்குரின்ற ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கும், அது ஒயிட் கலரில் இருக்கும். அதோடைய மூவ்மெண்ட் எங்கே போகுது, 30 டிகிரி செல்சியஸ் 35 டிகிரி செல்சியஸ் இது மாதிரி மூவ். அப்போ நம்ம டாக்டர் நம்ம பாடி டெம்பரேச்சரை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு நாக்குக்கு அடியில் அந்த ஃபாரன்ஹீட் ஸ்கேல் வச்சுருவாங்க. அப்புறம் கையோட ஆர்ம்ஸுக்கு அடியில் என்ன வச்சுட்டு ஒரு 2 மினிட்ஸ் கழித்து பார்ப்பாங்க. பார்த்தோன்னே நம்ம டெம்பரேச்சரை மெஷர் பண்ணுவோம். நம்ம பாடியோட டெம்பரேச்சர் எப்பயுமே எவ்வளோ இருக்கணும், 98.6 ஃபாரன்ஹீட்டில் இருக்கும். அந்த மெஷர்மெண்ட்டு நார்மலாக நம்ம யூஸ் பண்ணுற மெஷர்மெண்ட் தெர்மாமீட்டர். There are various kinds of thermometer. Some are like the glass tubes and look in the thin and filled with some kind of liquid. But why mercury or alcohol is used in the thermometer? Mercury யூஸ் பண்ணுவாங்க தெர்மாமீட்டரில், மேக்ஸிமம் மெர்க்குரி யூஸ் பண்ணுவாங்க அல்லது ஆல்கஹால். ஆல்கஹால்ன்றது ஒரு லிக்விட் சப்ஸ்டன்ஸ். ஆல்கஹால் இது வந்து மெர்க்குரின்றது என்ன லிக்விடாக இருக்கும், ரூம் டெம்பரேச்சரில் லிக்விடாக இருக்கும். பட் ஆனால் சாலிடாகவும் இருக்கும், லிக்விட் ரூம் டெம்பரேச்சரில் லிக்விடாக இருக்கும். ஏன் மெர்க்குரி அல்லது ஆல்கஹால் யூஸ் பண்ணுற தெர்மாமீட்டரில்? மோஸ்ட்லி ஆல்கஹால் அண்ட் மெர்க்குரி ஆர் used in the thermometers that remain the liquid form even with a change in the temperature, the change in the volume of liquid expansion of the temperature, the measuring the thermometer. அடுத்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மெர்க்குரி. இப்போ நம்ம தெர்மாமீட்டரில் டைப் பார்த்தோம், அடுத்தது யூனிட்ஸ் ஆஃப் தெர்மாமீட்டர் பார்த்தோம், அப்புறம் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் தெர்மாமீட்டர், தென் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மெர்க்குரி. It expands its uniform for equal amounts of heat expands to equal length. It is about to and shining. அது எப்படி இருக்கு, about to and shining இருக்கு. It does not stick on the sides of the glass tube. Next, it is a high boiling point. Mercury high boiling point na 357 degree Celsius, low freezing point. பாயிலிங் பாயிண்ட் ஹையாக இருக்குது, பட் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் இஸ் லோ, -39 டிகிரி செல்சியஸ். While the range of temperature can be measured using a mercury thermometer. நெக்ஸ்ட்டு இப்போ பார்த்து நம்ம ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மெர்க்குரி பார்த்தோம். நம்ம யூஸ் பண்ணுற தெர்மாமீட்டரில் மெர்க்குரி யூஸ் பண்ணுவோம், அப்படி இல்லைன்னா ஆல்கஹால் யூஸ் பண்ணுவோம். அதில் மெர்க்குரியோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தான் இப்போ தான். நெக்ஸ்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஆல்கஹால். The freezing point of alcohol is less than -100 degree Celsius, so it can be used to measure the very low temperature. Its expansion for degree Celsius rise the temperature is very large. It can be colored brightly and hence is easily visible. Are the types of thermometers? Next topic, types of thermometer. There are different types of thermometers for measuring the temperatures. நம்மளுடைய டெம்பரேச்சரை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் தெர்மாமீட்டர் இஸ் தேர். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ் லைக் ஏர், அவர் பாடிஸ், ஃபுட் அண்ட் மெனி அதர் திங்ஸ். அமங் these commonly used thermometers are clinical thermometer and laboratory thermometers. Commonly used clinical thermometer and laboratory thermometers. First topic, clinical thermometer. These thermometers are used to measure the temperature of a human body at home, clinic and hospitals. நம்ம கிளினிக்கல் தெர்மாமீட்டர்னால் நம்ம வீட்டில் கூட வச்சுருப்போம். நம்ம குழந்தைங்களா இருந்துச்சுன்னா டெம்பரேச்சர் மெஷர் பண்ணுறதுக்கு வீட்டில் நார்மலாக தெர்மாமீட்டர் எல்லாருமே யூஸ் பண்ணியிருப்போம். அதை கிளினிக்கல் தெர்மாமீட்டர். ஹாஸ்பிட்டலில் கிளினிக்கில் யூஸ் பண்ணுறதுலாம் தான் கிளினிக்கல் தெர்மாமீட்டர். ஆல் கிளினிக்கல் தெர்மாமீட்டர்ஸ் ஹஸ் செக்கிங் த ப்ரிவென்ஸ் டு மெர்க்குரி ஃப்ளோவிங் ஃப்ரம் த பல்பு. அந்த தெர்மாமீட்டர் பார்த்துருக்கீங்களா, இப்போ வந்து சின்னதாக ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுக்கிற மாதிரி இருக்கும். முன்னெல்லாம் இவ்வளோ நீளமாக ஒரு தெர்மாமீட்டர்ஸ் இருக்கும். நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, டாக்டர்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, நம்ம வீட்லேயும் யூஸ் பண்ணியிருப்போம். ஸோ the temperature can be noticed conveniently. There are temperature scales are either side of the mercury thread. One is Celsius scale, another is Fahrenheit scale. One side Celsius இருக்கும், அந்த மெர்க்குரி கிளினிக்கல் தெர்மாமீட்டரில் ஒன் சைடு செல்சியஸ் ஸ்கேல் இருக்கும், அனதர் சைடு Fahrenheit scale இருக்கும். Fahrenheit scale is more sensitive than Celsius scale. Body temperature is measured only the Fahrenheit only. Clinical thermometer indicates temperature from minimum of 35 degree Celsius to 94 degree Fahrenheit to minimum 42 degree Celsius or 108 degree Fahrenheit. Then precaution to be followed while using the clinical thermometer. Thermometer should be washed before and after use
perfectly within the antiseptic solution. நம்ம தெர்மாமீட்டரில் நம்மளுடைய பாடி டெம்பரேச்சரை நம்ம மெஷர் பண்ணோடனே அப்படியே எடுத்து வச்சிடக்கூடாது. அது ஹாட் வாட்டரில் என்ன பண்ணோம், க்ளீன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அந்த பாக்ஸில் போட்டு வைக்கிறோம். பிஃபோர் வி யூஸிங் த தெர்மாமீட்டர், நம்ம ஃபீவர் செக் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே அந்த தெர்மாமீட்டர் என்ன பண்ணோம், ஹாட் வாட்டரில் வாஷ் பண்ணி தண்ணியில் உதறிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம பாக்ஸில் போட்டு வச்சுக்கணும். Jerk the thermometer a few times and bring level of the mercury down. நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ணிடலாம், அந்த மெர்க்குரி லெவல் ஜீரோவில் இருக்கா அதுக்கப்புறம் பார்த்துட்டு தான் நம்ம பாடியில் அந்த டெம்பரேச்சர் இருக்கும். பிஃபோர் யூஸ் த மெர்க்குரி லெவல் ஷுட் பி பிலோ 35 டிகிரி செல்சியஸ் ஆர் அதனுடைய செல்சியஸ் எதில் இருக்குன்னா பிலோ 35 டிகிரி செல்சியஸில் இருக்கணும். செல்சியஸில் நம்ம நோட் பண்ணோம்னா பிலோ 35 டிகிரி செல்சியஸில் இருக்கணும். ஸோ ஃபாரன்ஹீட்டில் நம்ம பார்க்கணும்னா 94 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட்டில் இருக்கணும். Next, do not hold the thermometer by its bulb. Keep the mercury level among your line of the sight and take the reading. Handle the thermometer with care. If it hits against some of the hard object, it may break. நம்ம தெர்மாமீட்டர் வச்சுக்கலாம், நம்ம கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணணும். நார்மலாக அப்படி கீழே விழுந்தால் என்ன ஆகும், அது கிளாஸ், தெர்மாமீட்டரில் கிளாஸ், அதுக்குள்ளே இருக்கிறது மெர்க்குரி ஆர் ஆல்கஹால் தான். அது தவறி கீழே விழுந்தால் என்ன ஆகும், தெர்மாமீட்டர் ஈஸிலி பிரேக்லி. Do not place the thermometer in a hot flame or the hot sun. நம்ம வந்து ஹாட்டாக இருக்கிற பிளேஸ்லேயும் ஹாட் சன்லலாம் அந்த தெர்மாமீட்டர் வச்சிருக்கூடாது. நார்மலாக இருக்கிற பிளேஸில் தான் தெர்மாமீட்டரை யூஸ் பண்ணிக்கணும். இப்போ நம்ம பார்த்தது ஹீட் அண்ட் டெம்பரேச்சர். ஹீட்னா என்னன்னு பார்த்தோம், டெம்பரேச்சர்னா என்னன்னு பார்த்தோம். டெம்பரேச்சராக அந்த மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் வார்ம்னஸ் ஆர் கோல்ட்னஸ் ஆஃப் த சப்ஸ்டன்ஸு. அந்த ஹீட்டாக இருக்கிற சப்ஸ்டன்ஸ்னும் கூலாக இருக்கிற சப்ஸ்டன்ஸை மெஷர் பண்ணுறது தான் டெம்பரேச்சர்னு பேர். அந்த டெம்பரேச்சருக்கு யூனிட்ஸ் தான் டிகிரி செல்சியஸ் அல்லது ஃபாரன்ஹீட் அல்லது கெல்வின். இந்த எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம், கெல்வின்னு சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட் மெஷரிங் த டெம்பரேச்சர்ஸ், அது தெர்மாமீட்டர்ஸ். தெர்மாமீட்டரில் மெர்க்குரி யூஸ் பண்ணலாம் அல்லது ஆல்கஹால், ரெண்டு சப்ஸ்டன்ஸ் எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம். அதில் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மெர்க்குரி தென் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஆல்கஹால் பார்த்தோம். தென் டைப்ஸ் ஆஃப் டெம்பரேச்சர்ஸ் தெர்மாமீட்டர்ஸ் பார்த்தோம். டைப்ஸ் ஆஃப் டெம்பரேச்சரில் காமனாக கிளினிக்கல் அண்டு லெபார்டரி தெர்மாமீட்டர்னு 2 டைப்ஸ் இருக்குது. அது கிளினிக்கல் தெர்மாமீட்டர் தான் நம்ம டெய்லி வீட்டில் ஹாஸ்பிட்டலில் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறது தான் என்ன, கிளினிக்கல் தெர்மாமீட்டர். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு டிஜிட்டல் தெர்மாமீட்டர்ஸ். There is a lot of concern over the use of mercury thermometers. Mercury is a toxic substance. அது ஒரு நச்சுத்தன்மை, டாக்ஸிக்னா நச்சுத்தன்மை. Mercury is a toxic substance. It is very difficult to dispose of a thermometer's break. தெர்மாமீட்டர் கீழே விழுந்து உடஞ்சிச்சுன்னா அது வந்து டாக்ஸிக்காக இருக்கும். சப்போஸ் நம்ம மெர்க்குரின்ற தமிழில் பாதரசன்னு சொல்லுவாங்க, ஒரு ஒயிட் கலர் சப்ஸ்டன்ஸாக இருக்கும். அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் நம்ம கையில் தொட்டுட்டு நம்ம அது வந்து கோல்டு டிசால்வ் பண்ணுற ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது. கோல்டை டிசால்வ் பண்ணுற ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மெர்க்குரிக்கு இருக்குது. அது நச்சுத்தன்மை வாய்ந்ததாக இருக்கும். அதனால் நம்ம அதை கையில் எடுத்துட்டோம்னா சப்போஸ் தெர்மாமீட்டர் கீழே விழுந்து வடிஞ்சிருது, அதில் இருக்கிற மெர்க்குரி கீழே எதாவது செதறிடும். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம், அதை எடுத்து போட்டு கையை நல்லா ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணாமல் நம்ம தோல்லையோ ஃபேஸ்லேயோ கை பட்டுச்சுன்னா டாக்ஸிக்காக இருக்கும். அதை தான் நம்ம கோல்டு யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கல, இந்த கோல்டு பட்டாவும் அந்த கோல்டு வந்து கலரே மாறி போயிடும். கொஞ்சம் அதிகமாக அந்த கோல்டு பார்த்தா அந்த கோல்டோட ஷேப்பே மறைஞ்சிரும், கோல்டை கரைச்சிரும். கோல்டு என்ன கரைச்சிரும், அந்த மெட்டீரியல் ரிங் இருக்குது, ரவுண்ட் ஷேப்பில் ரிங் இருக்குது, அதில் ஃபுல்லாக நல்லா மெர்க்குரி பட்டுச்சுன்னா அந்த ரவுண்ட் ஷேப் ரிங்கே வந்து ஷேப்லெஸ்ஸாக போயிடும். அந்த மெர்க்குரியை டிசால்வ் பண்ண கோல்டு டிசால்வ் பண்ணுற கேரக்டர் எதுக்கு இருக்குது, இந்த மெர்க்குரிக்கு இருக்குது. அதனால் நீங்கள் கூட சொல்லுங்கள், வீட்டில் உங்கள் சில்ட்ரன் குழந்தைங்களோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோ இல்லை பேரண்ட்ஸோ கிராண்ட் பேரண்ட்ஸோ மெர்க்குரி எதாவது கீழே விழுந்து எல்லாம் செதறிடுச்சுன்னா அது டிஸ்போஸ் பண்ணல என்ன பண்ணணும், நம்ம கேர்ஃபுல்லாக எடுத்து வேஸ்டேஜில் போட்டு டஸ்ட்பினில் போட்டு நம்ம நல்லா ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிட்டு தான் நம்ம அதுக்கடுத்து நம்ம ஹேண்ட் வந்து ஃபேஸில் போட்டாவோ ஸ்கின்னில் போட்டாவோ இல்லை கோல்டு திங்ஸில் எதாவது போட்டாலும் ஒன்றும் ஆகாமல் இருக்கும். அதர்வைஸ் நம்ம ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணாமல் நம்ம கோல்டு செயினையோ ஸ்டட்டையோ ரிங்கையோ நம்ம கையில் பண்ணால் அது அந்த மெர்க்குரி போய் அதை கோல்டை டிசால்வ் பண்ணும், ஒரு ஒயிட் கலர் சப்ஸ்டன்ஸை மாற்றி அதோடைய ஷேப்லெஸ்ஸாக கொண்டு வந்துடும். ஸோ the digital thermometers are available which do not use mercury. அதனால தான் அதை என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த மெர்க்குரி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தா இன்ஸ்டா ஆஃப் ஆல்கஹால் யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க தெர்மாமீட்டர். இந்த இப்போ நம்ம என்ன சென்சர் தெர்மாமீட்டர், it has the sensor which can measure the heating from the body directly from the இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ண முன்னெல்லாம் பாதரசம் அந்த ஆல்கஹால் யூஸ் பண்ணுவோம். இப்போ யூஸ் பண்ணுற தெர்மாமீட்டரில் என்ன பண்ண டிஜிட்டல் யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க, டிஜிட்டல் தெர்மாமீட்டர். டிஜிட்டல் தெர்மாமீட்டர்ஸ் ஆர் மெயின்லி யூஸ்டு டு டேக் த பாடி டெம்பரேச்சர்ஸ்.
ஓகே கண்ணா ஓகே தன்யவாத். இப்போ இது வரைக்கும் பார்த்தோம் டைப்ஸ் ஆஃப் டெம்பரேச்சர், டெம்பரேச்சர் யூனிட்ஸ் பார்த்தோம், வாட் இஸ் டெம்பரேச்சர் பார்த்தோம். இது ஒரு தடவை எடிட் பண்ணோம். ஓகே தன்யவாத்.